Assalamu alaikum. Today we are going to see the topic cervical cancer. Cervical cancer is cancer of the cervix. Cervix அப்படிங்கிறது the organ that connect the uterus and the vagina. ஆல்ரெடி நம்ம ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டமுடைய ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம் இல்லையா, அதில் அந்த ஃபீமேல் ஜென்ரல் ட்ராக்டுக்கு நெக்ஸ்ட்டு cervical canal அண்ட் அதுக்கப்புறமா இருக்கிறது cervix. ஓகே, இப்போ இந்த செர்விக்ஸில் வரக்கூடிய கேன்சர் தான் என்ன சொல்கிறோன்னா cervical cancer, that is கருப்பை வாய் புற்றுநோய். It is caused by a virus called human papilloma virus. Then the human papilloma virus may cause abnormal growth of cervical cells or cervical dysplasia, that is known as cervical cancer. It is a serious medical problem and sometimes causes malignancy and death. The cervical cancer அதிகமாக அஃபெக்ட் பண்ணுறது ஃபீமேல்ஸ், நார்மலாக அஃபெக்ட் பண்ணுறது ஃபீமேல்ஸ். ஸோ it is a serious medical problem and sometimes causes malignancy and death. Then next, cervical cancer common symptoms. Symptoms are pelvic pain, increased vaginal discharge and abnormal vaginal bleeding. Sometimes இங்கே சிம்டம்ஸே இருக்காது until the cancer is very developed. The cancer, the cervical cancerக்கு கேன்சருக்கு எதுவுமே சிம்டம்ஸே சம்டைம்ஸ் இருக்காது. ஸோ சிம்டம்ஸ் தெரியாமலே இருந்திருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரியும் அதோடைய லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் தான் அதோடைய சிம்டம்ஸே நமக்கு அது ஃபுல்லாக அஃபெக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் தெரியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், டைப்ஸ் ஆஃப் cervical cancer. cervical cancerல the main types of cervical cancer are squamous cell carcinoma and second one adenocarcinoma. The squamous cell carcinoma அப்படிங்கிறது cervixல எந்த பகுதியில் அட்டாக் ஆகும் அப்படின்னா, the cancer begins in the thin flat cells, that is squamous cells lining the outer part of the cervix. cervix உடைய outer partல இந்த squamous cell carcinoma வரது எங்கே வரும் அப்படின்னா the outer part of the cervix, so which projects into the vagina. Most cervical cancers are squamous cells carcinomas. The second type is adenocarcinoma. இந்த type of cervical cancer எதில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, column shaped glandular cells that line the cervical canal. cervical canalல வரக்கூடிய கேன்சர் adenocarcinoma and cervixல அந்த squamous cellல வரக்கூடிய கேன்சர் squamous cell carcinoma. sometimes என்னன்னா both types of cells are involved in cervical cancer. so very rarely cancer occurs in other cells in the cervix. so the next, risk factors. இந்த cervical cancer எதனால வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். first one, having multiple sexual partners, and second one, prolonged use of contraceptive pills. the contraceptive tablets இருக்கு இல்லையா, ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட்ஸில். அதில் இந்த கான்ட்ராசெப்டிவ் பில்ஸ் டேப்லெட்ஸ் அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டாலும் இந்த மாதிரி cervical cancer வரலாம். ஸோ தென் நெக்ஸ்ட்டு, people who smoke are at higher risk of cervical cancer. ஃபீமேல்ஸ் அதிகமாக ஸ்மோக் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதுவும் ஒரு ரீசன். ஸோ தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், weakened immune system. our immune system helps our body fight infections. ஸோ அப்போ இம்யூன் சிஸ்டம் தான், நம்மளுடைய இம்யூனிட்டி பவர் இருந்தால் மட்டுமே நமக்கு எந்த ஒரு டிசீஸையுமே நம்மளால் அந்த நம்மளுடைய பாடி அந்த இம்யூன் பவர் இருந்தால் தான் அந்த டிசீஸ் எதுவுமே அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ இப்போ அந்த இம்யூனிட்டி பவர் குறையும் போது எல்லா டிசீஸுமே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ therefore medications and diseases that diminish the immune system,
It can increase a women's risk of HPV infections, thereby increasing the risk of cervical cancer. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா, ஸோ ஏஜ் பார்த்தோம் அப்படிங்கும்போது மோஸ்ட் கேசஸ் ஆஃப் cervical cancer tend to occur in women younger than 50 years of age. ஸோ இப்போ ரிஸ்க் ஃபேக்டர்னு பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட் ஒன் having multiple sexual partners, then second one prolonged use of contraceptive pills, and third female smoke பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இது வர்றதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது. தென் weaken immune system, அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் ஏஜ். அவங்க எந்த ஏஜில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா cervical cancer வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குன்னா more than 50 years of age. ஸோ the next one early detection of cancer. இந்த கேன்சரை எப்படி நம்ம வந்து டிடெக்ட் பண்ண முடியும், ஒருத்தவங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அதை எந்தெந்த மாதிரியான டெஸ்ட் மூலமாக நம்ம வந்து டிடெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் பேப் டெஸ்ட். பேப் டெஸ்ட் இஸ் த மெயின் டூல் யூஸ்ட் டு ஸ்க்ரீன் ஃபார் cervical cancer. இந்த பேப் டெஸ்ட் மூலமாக ஒருத்தவங்களுக்கு cervical cancer இருக்குதா அப்படிங்கிறத நம்ம டிடெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இட் இஸ் யூஸ்ட் டு டிடெக்ட் கேன்சர் ஆர் ப்ரீ கேன்சரஸ் செல்ஸ் that may lead to cancer. This test was named after its inventor George Papanicolaou. So the inventor yaruna George Papanicolaou. So the next test. So the pap test is a quick and simple procedure. The pap test shows a change or abnormalities in the cervical cells. ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டே இந்த cervical கேன்சருக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய டெஸ்ட் என்ன அப்படின்னா பேப் டெஸ்ட். இந்த பேப் டெஸ்ட் மூலமாக cervical செல்லில் உள்ள அப்நார்மலிட்டிஸை நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ தென் நெக்ஸ்ட் அனதர் பேப் டெஸ்ட் எப்போ பண்ணலாம் டெஸ்ட் பண்ணுறது, ஃபஸ்ட்டு பேப் டெஸ்ட் பார்த்ததுக்கப்புறமா செவரல் மந்த்ஸ் டு see if there are further changes, ஏதாவது அதில் சேஞ்சஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பார்க்கக்கூடியது நெக்ஸ்ட் பேப் டெஸ்ட். ஸோ தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் HPV டெஸ்ட். இந்த பேப் டெஸ்ட்டில் பார்க்கும்போது அதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்தது அப்படின்னா அடுத்து பார்க்கக்கூடிய டெஸ்ட் எதுனா HPV டெஸ்ட். The test may be done in combination with the pap test to screen for cervical cancer or as a follow-up test after an abnormal pap test result. So the next one, majority of cervical cancer begins with an HPV infection. ஸோ ஹியூமன் பேப்பிலோமா வைரஸ். இந்த வைரஸுடைய cervical கேன்சர் வந்து எப்படி இது வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா HPV இன்ஃபெக்ஷன் மூலமாக. திஸ் டெஸ்ட் அலோஸ் ஃபார் த டிடெக்ஷன் ஆஃப் தி ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த வைரஸ் இன் cervical cells. ஸோ த HPV டெஸ்ட் டிட்டர்மைன்ஸ் whether the woman is infected by a type of HPV virus that can cause cervical cancer. ஸோ அப்போ cervical கேன்சர் இருக்குது, அந்த ஃபீமேலுக்கு cervical கேன்சர் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி டிட்டர்மைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த பேப் டெஸ்ட் அண்டு HPV டெஸ்ட். இந்த HPV டெஸ்ட் மூலமாக அது என்ன இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிருக்கு, இந்த cervical கேன்சர் வந்து பிகின்ஸ் வித் அன் HPV இன்ஃபெக்ஷன். ஸோ தட் டெஸ்ட் அலோஸ் ஃபார் தி டிடெக்ஷன் ஆஃப் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த வைரஸ் இன் cervical cells. இதெல்லாமே இந்த ரெண்டு டெஸ்ட்டு மூலமாக டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும். தென் நெக்ஸ்ட்டு X-ray, CT scan, MRI and a PET scan may also be used to determine the stages of cancer. இப்போ கேன்சர் இருக்குது, ஒருத்தவங்களுக்கு கேன்சர் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்து அவங்களுடைய ஸ்டேஜஸ் என்னென்ன ஸ்டேஜ் எதெல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு. இப்போ எக்ஸ்ரே எடுக்கும்போது லங்ஸில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆகிருக்கா, இந்த கேன்சர் செல்ஸ் வந்து அங்கே வரைக்கும் இந்த லங்ஸ் வரைக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்குதா அப்படிங்கிறத பார்க்குறது. சிடி ஸ்கேன் அது மாதிரி MRI and a PET scan may also be used to determine the stages of cancer. பயாப்சி டெஸ்ட். இந்த பயாப்சி எதுக்காக அப்படின்னா இந்த cervical cells வந்து அது கேன்சரா இல்லை ப்ரீ கேன்சரா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டெஸ்ட்டு தான் இந்த பயாப்சி. இட் இன்வால்வ்ஸ் தி ரிமூவல் ஆஃப் ஸ்மால் அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஷ்யூ ஸோ தட் இட் கேன் பி எக்ஸாமைன் டு கன்ஃபார்ம் whether the cervical cells are benign, precancerous or cancerous. ஸோ பேப் டெஸ்ட் மூலமாக கேன்சர் இருக்குது அவங்களுக்கு அப்படிங்கிறத டிடெக்ட் பண்ணிவிட்டு தென் நெக்ஸ்ட் அதில் ஏதாவது அப்நார்மலிட்டிஸ் இருந்ததுன்னா அந்த செர்விக்ஸில் ஸோ நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட்டு வந்து HPV, தென் எக்ஸ்ரே, சிடி ஸ்கேன், MRI அண்ட் PET ஸ்கேன்.
to determine the stages of cancer. Then last one, biopsy. The next topic, treatment and prevention. Treatment options for cervical cancer include surgery, radiation therapy and chemotherapy. So the first treatment அப்படிங்கும்போது இதுலேயும் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. அது சர்ஜரி, சம்டைம்ஸ் ரேடியேஷன் தெரப்பி அண்ட் கீமோதெரப்பி. இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் டெசிஷன் பண்ணுறது யாருன்னா ஆன்காலஜிஸ்ட், a doctor specializing in cancer. So the oncologist based on the following factors. இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா size of the tumor, stages of the cancer, and then the women's individual factors, the women's overall health and prior treatment if any. ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் அப்படிங்கும்போது சர்ஜரி, ரேடியேஷன் தெரப்பி அண்ட் கீமோதெரப்பி அப்படின்னா நம்ம உடனே வந்து எல்லா ஸ்டெப்ஸுமே வந்து எடுக்க முடியாது இல்லையா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த டாக்டர் தான் எல்லாமே வந்து டிசைட் பண்ணணும். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு அந்த சைஸ் ஆஃப் த டியூமர் அது எந்த அளவுக்கு இருக்குது. ஸோ தென் விமன்ஸுடைய ஹெல்த்து அண்ட் ப்ரியார் ட்ரீட்மெண்ட் இஃப் எனி, ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் எதுவும் ஆல்ரெடி எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்கன்னா அதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டே ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் தேவை அப்படின்னு வரும்போது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு சர்ஜரி அப்படின்னு பார்க்கும்போது சர்ஜரியில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. க்ரையோ சர்ஜரி, லேசர் சர்ஜரி, லூப் எலக்ட்ரோ சர்ஜிக்கல் எக்ஸிஷன் அண்ட் ஹிஸ்டரெக்டாமி. தென் நெக்ஸ்ட்டு ரேடியேஷன் தெரப்பி. ரேடியேஷன் தெரப்பி அப்படிங்கிறது radioactive materials to destroy cancer cells. ஸோ the பேஷண்ட்க்கு ரேடியேஷன் கொடுக்கும்போது அது டு டெஸ்ட்ராய் கேன்சர் செல்ஸ் வந்து டெஸ்ட்ராய் ஆகும். ஸோ தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், இதோடைய இந்த ரேடியேஷனுடைய கோலே என்னென்னா இஸ் டு கில் த கேன்சர் செல்ஸ். கீமோதெரப்பி அப்படிங்கும்போது ப்ரிவென்ட் த கேன்சர் செல்ஸ் ஃப்ரம் க்ரோயிங் அண்ட் ரீப்ரொடியூசிங். இட் கேன் பி யூஸ் டு ட்ரீட் மெட்டாஸ்டாட்டிக் ஸ்ப்ரெடிங் டு அதர் ஆர்கன்ஸ். மெட்டாஸ்டாட்டிக் அப்படிங்கிறது ஸ்ப்ரெடிங் டு அதர் ஆர்கன்ஸ். தென் டு ட்ரீட் மெட்டாஸ்டாட்டிக் கேன்சர் அண்ட் ரீகரண்ட் டியூமர்ஸ். ஸோ இந்த கீமோதெரப்பி எப்போ அது வந்து அந்த பேஷண்ட்க்கு வந்து கொடுப்பாங்க அப்படின்னா அந்த கேன்சர் செல்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு, மற்ற அதர் ஆர்கன்ஸ்லலாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதுக்கு வந்து கீமோதெரப்பி கொடுப்பாங்க. ஸோ மாடர்ன் ஸ்க்ரீனிங் டெக்னிக்ஸ் can detect precancerous changes in the cervix. Screening test அப்படிங்கிறது part of a women's health checkup. So the screening is recommended for women above 30 years once in a year. Once in a year ஒரு விமனுக்கு 30 years ஆகும்போதே இந்த செக்கப் வந்து நார்மலாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ cervical cancer can be prevented with vaccination. வேக்சினேஷன் மூலமாகவும் இதை ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ த ஃபஸ்ட்டு வேக்சினேஷன் எப்போ கொடுக்குறதுனா கேர்ள்ஸ் ஏஜ் 9 to 13 years பிஃபோர் தே பிகம் செக்ஷுவலி ஆக்டிவ். ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வேக்சினேஷன் மூலமாக அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும். தென் செகண்ட் ஒன், மாடிஃபிகேஷன் இன் லைஃப் ஸ்டைல் கேன் ஆல்சோ ஹெல்ப் இன் ப்ரிவெண்டிங் cervical கேன்சர். தென் ஹெல்த் டயட், அவாய்டிங் டொபாக்கோ யூசேஜ், preventing early marriages and practicing monogamy and regular exercise minimize the risk of cervical cancer. இப்போ cervical cancer எப்படிலாம் ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் வேக்சினேஷன் மூலமாக, தென் செகண்டு லைஃப் ஸ்டைல், ஹெல்த் டயட் அண்ட் டொபாக்கோ யூசேஜ், தென் இயர்லி மேரேஜஸ், ப்ராக்டிசிங் மோனோகாமி அண்ட் ரெகுலர் எக்ஸசைஸ். இது எல்லாமே அந்த cervical cancer மினிமைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபேக்டர்ஸ். ஓகே, தட்ஸ் ஆல்.